السلام علیکم ناظرین، روبرو کے شمارے میں ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے یہ ہے اعجاز احمد صوفی، جو کہ فارمر پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ہندوارہ ٹریڈ کے۔ اعجاز صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے روبرو کے اس شمارے میں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کل سے بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا انتظامیہ نے ہر علاقے میں برف ہٹانے کا کام کیا ہے اور کیا تفصیلات دینا چاہتے ہیں؟ شکریہ شاہین صاحب. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے ہمیں اس رحمت سے نوازا. جی بہت ٹائم سے بے صبری سے انتظار تھا، جی کیونکہ جو یہ برف جب آتی ہے تو پورے کشمیر پر رونق ہو جاتا ہے، اور ہمارے معاشی حالات کے لیے بھی کافی ضروری ہے، جی ہمارے فروٹ کے لیے کافی ضروری ہے، اور ہماری باقی جتنے بھی جو ہارٹیکلچر سے وابستہ ہمارے جتنے بھی مطلب چیزیں ہمیں ہارٹیکلچر سے ملتا ہے، چاہے مکی ہو، کچھ بھی ہو، پیئرس ہو، فروٹس ہو، اس کے لیے تو کافی انتہائی ضروری ہے. جی تو بے صبری سے لوگوں کا انتظار ہے. سب سے پہلے اللہ کا شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ انتظامیہ کا کیا رول رہا اس بار، جی تو دیکھو، بار بار تنقید کرنا تو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن سچائی کہنی چاہیے. جی آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی ون، لیکن میرے دل سے تو ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے. کئی لوگ اس چیز سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں مجھ سے. جی دیکھیے، برف تو پرسوں رات سے سٹارٹ ہو گئی. جی پرسوں 2 بجے رات سے یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی، اور جو محکمہ موسمیات جو ہے انہوں نے پہلے ہی ہمیں 5-6 دن پہلے ہی آگاہ کیا گیا تھا، آگاہی دی تھی کہ بہت مطلب بڑی برف باری ہونے کا امکان ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا تھا اس حساب سے ہماری ایڈمنسٹریشن متحرک تھی. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جیسے یہ آج ہی برف نہیں گری ہے، ہر سال برف گرتی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو پچھلے سال یا اس سے 2022 میں، 2021 میں، 2023 میں، 2024 میں جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن متحرک تھی، اس طریقے سے آج متحرک نہیں ہے. یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. اس چیز سے مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے، آئی ایم ناٹ، مطلب میں اس چیز سے گھبراتا نہیں ہوں. دیکھیں کہ اگر ہم بجلی کی بات کریں، برف کو گرے ہوئے ابھی تک 72 گھنٹے ہو گئے، پلس ناٹ لے، پرسوں رات کو گری ہے. ابھی تک بھی ہندوارہ میں بجلی ریسٹور نہیں کی گئی، جبکہ کوپارا میں پاور کل ریسٹور کیا گیا. تو مبارکباد دیتے ہیں کوپارا کے جتنے بھی پی ڈی ڈی سے وابستہ ملازمین ہیں، یا ہم ڈی سی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کوپارا میں کل ریسٹوریشن کر دی. لیکن ڈی سی صاحب کو میں عدمن گزارش کر رہا ہوں، ہندوارہ جو ہے آپ اس کو ہلکا لیتے ہیں. ہندوارہ ایک پرانا تحصیل ہے، یہ 75 سال سے تحصیل ہے، اور اسی تحصیل سے ڈسٹرکٹ کوپارا نکل کے آ گیا، اور اتنا بڑا یہ تحصیل ہے کہ اس کے 2 ڈسٹرکٹ یہاں سے نکل گئے، پھر بانڈی پورہ کو بھی ڈسٹرکٹ دیا گیا. لیکن ہمیشہ ہندوارہ کو چھوٹا سمجھنا یا ہلکا سمجھنا، یہ تو بہت بیوقوفی ہے. اس میں بہت بڑا علاقہ ہے، 2 کانسٹیچوئنسی یہاں پہ ہے، تیسری بھی بننے والی ہے. تو کم از کم 2-2.5 لاکھ ووٹرز ہیں یہاں پہ. اس حساب سے انتظامات صحیح نہیں ہے. ابھی تک دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، چاہے کوئی بھی ناراض ہو. ہندوارہ میں لائٹ نہیں آئی ہے ابھی تک. میرا جنریٹر چل رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھو کہ لائٹ چل رہی ہے، جن سیٹ چل رہا ہے. تو ہندوارہ کے لوگ اس وقت بجلی کے اعتبار سے بالکل ناراض ہیں کہ سرکار نے ابھی تک بھی یہاں پہ بجلی ریسٹور نہیں کیا. تو برف ہٹانے کا جو کام ہے، پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کو آپس میں بھی کنفیوژن چل رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ روڈ میکنیکل کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے PMGSY کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میونسپلٹی اٹھائے گی. ان کی کوآرڈینیشن بہت ویک ہے، کوآرڈینیشن میں بہت زیادہ فرق ہے. اور یہاں پہ ہم نے وہ اعلیٰ اور جدید ترین مشینیں کبھی دیکھی نہیں ہے، جو سنو کا کھاتی ہے اور 200 میٹر دور پھینکتی ہے. کیا ڈسٹرکٹ کوپارا کے لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں بھی ایسے مشینیں دی جائے؟ ہمارا وہ جو مشین ہے، میں بھی 50 سال کا ہوں، 50 سال پہلے جو ہم نے مشین دیکھی ہے، وہی مشین آج بھی چل رہی ہے. جی قصبے ہندوارہ میں بس وہی مشین چین لگا کر آتی ہے، بس وہی تو کیا اپیل کرنا جدید ترین اور جو لیٹسٹ مشینیں آئی ہے. سرکار نے ابھی تک ڈسٹرکٹ کوپارا کو اس حساب سے نظر انداز کیا ہے. جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، برف بہت گری تھی. میں یہ ماکبی RNB کو میں زیادہ نہیں کوسوں گا، کیونکہ ان کے پاس ویسی مشینری زیادہ ہے نہیں. میکنیکل ڈپارٹمنٹ میں کچھ مشینیں ہیں، لیکن اعلیٰ ترین مشینیں وہ بیک فٹ پہ ہی رکھتے ہیں، باہر نہیں نکالتے. اس سے زیادہ برف کب آئے گا؟ بالکل. یہ نہیں کہ کچھ مشینیں ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کوپارا میں میکنیکل میں، لیکن ان کو باہر نہیں لایا جاتا ہے. یا تو ان کے پاس ڈرائیورس نہیں ہے اس کے، تو پھر کس نے لایا انہوں نے؟
क्या शो में रखने के लिए लाया है? हंदवारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के सबसे पुराना टाउन हंदवारा में है, सबसे पुराना टाउन। 1977 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की थी। जी। तो जब हमने कभी वो मशीनें नहीं देखी, अब मैं ये कहूँगा कि महकमी आर&बी को ये कहना कि आपने ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि महकमी आर&बी के पास उतने रिसोर्स है भी नहीं। जी जी। मैं फारूक साहब को ज़्यादा तन कि बेचारा सुबह से खड़ा था, कल सुबह भी खड़ा था, काम कर रहा था, लेकिन जब उसके पास उतना मैन फोर्स है नहीं, जब उनके पास उतनी मशीनरी है नहीं, अब जो भी है उस चीज़ से वो गुजारा कर रहा है। सुबह बस अड्डे में 12 बजे तक बर्फ़ नहीं उठाई गई थी, हज़ारों लोग आ रहे हैं, कहाँ बैठेंगे? सड़कों पर गाड़ियाँ हैं। हॉस्पिटल में आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा सुधार आ चुका है। मैं परसों भी रात को 2 बजे रात गया, आज रात भी मैंने 3:30 बजे वहाँ पे दौरा किया। अल्लाह की कसम आई साबित में ऊन आई, अगर डिलीवरी कल 10 होगी तो 9 तो कुपवारा से आ गई थी, कलारूस से आए थे, कर्नाटक से आए थे। यही मैं तो पहले भी बोल रहा था, लेकिन आज हमारे एजाज साहब एप्रिसिएशन के लायक है। आज बिल्कुल 24/7 सर्जरी चल रही है, तो अच्छी बात है, लोग बच रहे हैं, गरीब लोग बच रहे हैं। उनके मतलब उनके जितने भी जो बीमार हैं आज उनका इलाज चल रहा है। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे बिल्कुल। हंदवारा के हॉस्पिटल में। जी जी। ऑर्थोपेडिक अच्छा है, गायनिकोलॉजिस्ट गायनी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। और भी इंशाल्लाह रहमान हाल में हम प्रिंसिपल साहब का भी मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भी कल वो नई सीटी मशीन भी अब इंस्टॉल कर दी गई, जो हमने पहले भी कहा था 4.5 महीने से आई थी, लेकिन 3rd फेज लाना था उसके लिए, उसी वजह से वो बैठी थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि बस अब अदमन में कहूँगा कि देखो आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, खुसूसन हंदवारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे आज डायनेमिक लीडर्स हैं। मेंबर पार्लियामेंट हमारे इंजीनियर रशीद साहब है, सबसे पहले खुशी की बात है कि वो भी पे रोल पे बाहर आ रहा है। उसके बाद हमारे चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, जिसको डेवलपमेंट ऑफ किंग कहते हैं, किंग ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, वो भी हमारे राज्यसभा मेंबर हैं। उसके साथ साथ हमारे जो बड़े एजुकेटेड और ज़हीन जो हमारे MLA साहब हैं, सजाद गनी लून साहब, उनका भी कुछ कहना नहीं है, वो भी बड़े ब्रॉड विजन वाले आदमी हैं। और हमारे दूसरे MLA खुर्शीद साहब, चलो वो अभी छोटे हैं, न्यू कमर है, लेकिन फिर भी इंजीनियर रशीद का भाई है, अगर उसके पास कुछ होगा इंजीनियर रशीद के पास, उसका तो 50% उसके भाई के पास भी होगा। कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास 2 राज्यसभा मेंबर है, पार्लियामेंट मेंबर है, राज्यसभा मेंबर है, 2 MLA है। तो आज मौका है इस हंदवारा को मतलब डेवलपमेंट करने के लिए, हंदवारा को 4 चांद लगाने के लिए। हम पूरे उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान, हम हमारे सारे लीडरों पर हम पूरे उम्मीद है। तो वो हंदवारा की बका के लिए और खुसूसन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की डेवलपमेंट के लिए एकजुट होकर वो काम करेंगे। कुपवारा में भी हमारे बहुत ज़हीन MLA साहिबान हैं, उनको भी मैं कहूँगा खुदा के लिए अपने घरों में रहिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहिए। आप सिर्फ श्रीनगर में बैठते हैं, हमने आपको वोट नहीं दिया है श्रीनगर के बंगलों में बैठने के लिए। असल MLA वही होगा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसे वोट लिया होगा, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बैठना चाहिए। और अपने जिन्होंने उनके गाड़ियों पे फ्लैग चढ़ाया है, उन्हीं वोटरों का वो खास ख्याल रखिए। एट लास्ट एक बार फिर मैं अब म्यूनिसिपलिटी की तरफ जाता हूँ। म्यूनिसिपलिटी का रोल बड़ा मनफी है, बहुत मनफी है, क्योंकि इनके पास भी स्टाफ नहीं है, इनके पास स्वीपर्स नहीं है, इनके पास भी मैन फोर्स का बहुत कमी है, मशीनरी भी ज़्यादा नहीं है, एक JCB है, कितना चलाएगा। अभी तक भी सरकार ने इस हंदवारा म्यूनिसिपल कमेटी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा नहीं दिया, नहीं, वरना 1977 से म्यूनिसिपल कमेटी है। तो उसको पता मेरे ख्याल से 4 साल पहले उन्हें दिया, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा देना चाहिए था। तो लेकिन अब अदबन गुजारिश करता हूँ, जो हमारे IDC साहब है, बड़े ज़हीन IDC साहब हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे आला तरीन तहसीलदार साहब जो है हर मियार के हिसाब से, वो बेचारे शायद लीव पर थे, बीमार थे, वो दिल्ली गए थे, तो लेकिन आए हैं शायद। उनसे भी हम काफ़ी उम्मीदें हमारी वाबस्ता है। हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द ये एक तो तमाम रोड्स को वो रिस्टोर करे। जितने भी इलाके राजवार बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बर्फबारी हुई है वहाँ पे, चाहे रोहनजब देखिए, दर्द हाजी देखिए, गोलपोरा देखिए, ये अपना वडर बाला, तो वहाँ से कम 3-3 फुट की बर्फ़ वहाँ पे गिरी, अभी तक वो सड़कें खोली नहीं गई है। यहाँ से जो हमारा रामाल है, तुमना हचमर्ग है, हमारा ये वहाँ से अपर रामाल में जो बहुत सारे तारफपुर हैंगनीकूट है, तो या वहाँ से अपने बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जैसे सबसे बड़ा अच्छा डहामा है, विलगाम है, तारफपुरा है, तो पचकूट है, छमकूट है, वहाँ से जो अपना कलमुला है,
तो कहना चाहूँगा बर्फ कि हटाने की बर्फ उसमें भी ज़रा ज़्यादा शिद्दत लाया जाए ताकि वो सड़कें भी रिस्टोर हो जाए। और उसके साथ साथ मैं एक बार फिर डी साहब का एक बार मैं उनको दावत देता हूँ हंदवारा आने के लिए। वो आए, खुद देखे कि म्यूनसिपलिटी का कितना मनफी काम है यहाँ पे। म्यूनसिपलिटी को जैसे कोई रोल ही है नहीं यहाँ पे। सारे गली कोचे बंद पड़े हुए हैं, बीमार हैं। कहाँ से कल देखे कितने बीमारों को चारपाइयों से लेके फौजी ने हम बिल्कुल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की जो फौज है, खुदा की कसम मैं दिल से बोल रहा हूँ, उनका हम के बेहद शुक्रगुजार है। वो हमेशा ऑन टोज रहते हैं, फ्रंट फुट पर रहते हैं। कोई जहाँ भी फंसा हुआ है उनको चारपाइयों अपने कन्नों से ला के वो हॉस्पिटल तक ले आते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे हंदवारा के एसपी साहब है, एसएसपी साहब हैं, हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं उनके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एसडीपीओ साहब बिल्कुल ऑन टोज है। वो तो पिछले 5 दिनों से मेरे ख्याल से उन्होंने जूता नहीं निकाला है। हमारे एसएचओ साहब जो हमारे हरदिल अजीज़ है, हंदवारा का एसएचओ साहब बहुत मेहनती, डेडिकेटेड और ईमानदार ऑफिसर है। उसका भी क्या कहना है। कुल मिला के अगर कोई काम ज़्यादा कर रहा है तो या तो फौज कर रही है या तो पुलिस कर रही है। उसके साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अभी मनफी रोल चल रहा है। हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में वो ये सारी चीज़ें हमें जो भी शिकायतें वो दूर करें। थैंक यू।